नमस्कार बंधु माने आपण मानक स्वागत आमर ही चैनल उड़िया शास्त्र को। बंधु माने जदि आपणकर कन्या राशि तेबे आजिर एही भिडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आज आमे आलोचना करने को जाऊे जून 25 और 26 तारीख अर्थात गुरुवार और शुक्रवार एही दुई दिन कन्या राशि पई केमिति रहिबो। एही दुई दिन मध्यरु केउं दिन आपणक पई अधिक शुभ फल नेकी आसुछि, केउं दिन आपणको अधिक सतर्क रहिबाकू पड़ी पारे। चाकरी, व्यवसाय, धन, परिवार और संपर्क क्षेत्र में केउं प्रकारर संकेत मिलुछि। एहा सहित आमे जानिबा कन्या राशिर व्यक्ति माने केउं स्वभाव किंबा अभ्यास जोगु जीवन में बारंबार दुख और निराशार सम्मुखीन हेउछंती। आहुरी मध्य जानिबाकू मिलिबो जे आगामी समय रे केउं क्षेत्र में कन्या राशिर लोकमानंक जीवन में एक बड़ परिवर्तन आसीपारे एवं केउं सुजोग सेमानंक भाग्य को नुआ दिग देई पारे। तेणु बंधु माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, कारण शेष में मु कन्या राशि पई एक छोट किंतु बहुत प्रभावशाली उपाय मध्य कहिबी, जहाँ आपणक भाग्य को आहुरी मजबूत करदेब। चलंतु आरंभ करिबा आजिर एही विशेष राशिफलर कार्यक्रम को। तबे बंधु माने कन्या राशिर व्यक्ति माने साधारणतः बहुत सरल, सच्चोट एवं दयालु स्वभावर होइथांती। सेमाने निज परिवारर बंधु एवं प्रियजन मानंक पई सबुबेले भल चिंता करती एवं साहाय्य करने पछांती नहीं। किंतु एही भल स्वभाव अनेक समय रे सेमानंक दुखर कारण होई जाए। कन्या राशिर सबुठारु बड़ दुर्बलता हेउछि सेमाने प्रत्येक कथा को अत्याधिक गभीरतार सह नहीं थांती। छोट छोट कथा को मध्य बहुत चिंता करती एवं मन भितर बारंबार सही कथा को भावी चलती। एही अत्याधिक चिंता तांकर मानसिक शांति को नष्ट कर दिए एवं अनेक समय रे सेमानंकु अकारण रे दुख देई थाए। एहा छड़ा कन्या राशिर लोक माने चाहती जे सबु काम ठीक भावरे और निखुण भावरे हेउ। सेमाने परफेक्शन को बहुत पसंद करती, किंतु जेतेबेले जिनिस सेमानंक इच्छा अनुजाई हुए नहीं सेतेबेले सेमाने निराश हुई पड़ती एवं निजको दोष देवा आरंभ करती। आउ एक विशेष कथा हेउछि कन्या राशिर लोक माने हृदयरु बहुत भावप्रवण होई थांती। सेमाने अन्य मानंक पई अनेक त्याग करती, अनेक साहाय्य करती, किंतु प्रति बदल रे सही भल पाइबा किंबा सम्मान न मिलिले मनरु बहुत भांगी पड़ती। जदिओ सेमाने निजर दुख काहाकू बा काहा आगरे प्रकाश करि पारंती नहीं, तथापि भितरे भितरे अनेक कष्ट सही थांती। सबुठारु बड़ कथा हेउछि कन्या राशिर लोक माने निजर भावना को मन भितरे लुचाई रखती। सेमाने निजर समस्या किंबा कष्ट को सहजरे काहा सहित बांटी पारंती नहीं। बाहरु हसुथिले मध्य अनेक जंत्रणा नहीं बंचु थांती। एही कारणरु सेमाने जीवन रे अनेक समय रे एकापण एवं मानसिक दुखर सम्मुखीन हुअंती। तेणु बंधु माने कन्या राशिर लोक मानंक पई सबुठारु बड़ शिक्षा हेउछि अत्याधिक चिंता करिबा छाड़ंतु। निज मनर कथा निजर विश्वस्त लोकंक सहित बांटंतु एवं सबुबेले अन्य मानंक पाखरु आशा रखिबा परिवर्ते निज खुशी को गुरुत्व दियंतु। एहा कले आपण मानंक जीवन रे दुख कमिबो एवं शांति बढ़िबो। मोर कहिथिबा कथा गुड़िक जदि आपनको ठीक बोली लगुच तेबे कमेंट बॉक्स रे हाँ बोली निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने चलंतु जानिबा जे 2026 जून 25 तारीख गुरुवार दिनटी आपणक पई किपरि रहुछि। एही दिनटी कन्या राशिर जातकंक पई जातिकांक पई मिश्रित किंतु सकारात्मक फल नहीं करी आसुछि। गत किछि दिन धरी जो काम गुड़िक अटकी रही किंबा जो विषय को नहीं आपण चिंतित थिले सेथिरे धीरे धीरे सुधार देखा आपको मिलिबो। कार्य क्षेत्र में आपणक परिश्रम और निष्ठार प्रशंसा हेबो। उच्च अधिकारी किंबा वरिष्ठ व्यक्ति ठारू कौनसी भल परामर्श किंबा सहयोग मिलिबो। व्यवसाय करुथबा लोक माने कौनसी नुआ योजना उपरे काम करि पारंती, जहा आगामी दिन में लाभदायक साब्यस्त हेबो। छात्र छात्रींक पई मध्य एही दिन भल रहिबो। पाठ पढ़ारे मन लागिबो एवं कौनसी नुआ विषय शिखिबार सुजोग मिलिबो।
ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ତେବେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଭାବନ୍ତି। ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବି ନିଜକୁ ମାନସିକ ଚାପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ତେଣୁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଓ ଭାବନାରେ ବହିଯାଇ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବେ, ତେବେ ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ନେଇକି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, 2026 ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖ, ଯାହାକି ଶୁକ୍ରବାର, ଏହି ଦିନଟି କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ଆଉ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କାମକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଛି। ଧନ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଶୁଭ ରହିବ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକ, ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଲାଭ ଦେଖାଇବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନଟି ସେଥିପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଓ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଖୁସିର ଖବର ଘରର ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦମୟ କରିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ମନୋବଳ ଅନ୍ୟ ଦିନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିବ। ଯେଉଁ କାମକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। ନିଜର କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସଫଳତା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଜୁନ୍ 25 ଓ 26 ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ବୋଲି କହିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟିକୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଓ ସଫଳତାର ଦିନ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜୁନ୍ 25 ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ଚିନ୍ତା, ଅସ୍ଥିରତା ଓ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଭ ଫଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବ, ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍ମ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ ଉନ୍ନତି, ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନୂଆ ଯୋଜନା, ନୂଆ ଭାଗିଦାରୀ କିମ୍ବା ନୂଆ ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସମୟ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଆସିବ।
ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଏହା ଛଡ଼ା କିଛି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୂର ଯାତ୍ରା, ନୂଆ ସହରକୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନର ବଡ଼ ସଫଳତା ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କିଛି କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଗ୍ୟ ସେହି ଲୋକଙ୍କର ସାଥ ଦିଏ ଯିଏ ନିଜର ଭୁଲରୁ ଶିଖିକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜାଣିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅତୀତର ବିଫଳତାକୁ ଭୁଲି ନିଜର କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସମ୍ଭବତଃ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ କଢ଼ା ମାରୁଅଛି। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାବିକାଠି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଜୁନ୍ 2026 ଯାହାକି 25 ତାରିଖ ଏବଂ 26 ତାରିଖ ଯାହାକି ପଡ଼ୁଅଛି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର, ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟି ଅଧିକ ଶୁଭ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚିନ୍ତା ଓ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଜରୁରୀ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।